हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़मका दा कोरे दे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुताना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपी उदशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददी ओसो वजद जमारो नंद तज यो सलूर सीजोना खेम अवजी बम दरता खेम दा अगे इलाज बम दरता खेम सलूर सीजोना कदा सलूर कारा मुंगतासो कल तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी ब मुंगो तासो तनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरजी और न बल तकलीफ़ी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ़ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे फरियादो न बन के लुम्बे दादी चे मुंगसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रज़ा सोच इसो कम न के वो दुकानदार दे देखिए खमश तक गोरे टोल नहीं यादो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीस खर्च कम दा गड़े वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंह खर्च कम दा शे बज कमजोर पख सिंह खर्च कम दा दो कौ टगी चे पदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा कम चे दे पे नशी और जे खर्चा कम और ज़बदा ख़राब माल दे खसर सिंह यौज़े कम के दा बासम और पैसे सिंह और गटम दे बसिंग खुदे खुशहाल लगी तो चे दा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जे बे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंह खुशहाल लगी वो लग सोच और अक्ल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे चे सार वक्ती पटी दी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़ शम बखवर कोम चे परदे बज सिंग हुआ और कदे यवे कई दे पदे सूची चे सोकनी चे दा यवे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कमो दा परदे पुले लगा उन्दे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दी के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमशता और दे के खुवाला दानमशता कि दा बज सिंग पखरे टो बासम दा गोते ब सिंग वाला कम चे शे पके लग राजे दे पड़े र सिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग ओ बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई ओ फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से हो बस बंदे का लगा खैर बंदे का ये दा खराब में वब पदे खद सिंग और बासम दा सोच दा मुंगो स्तासो दे कि दा बल जीप सिंग हुआ यो डॉक्टर चे दिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल राग दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे ज़रूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکړې د لیبارټرۍ ضرورت به نه زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي زه به ورته هغه 500 روپو لیکم دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي دا سوچ دی دا یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم خراب سیخ دی ولګئ کمزورې دی ولګئ لږ سیمنټ دی ولګئ خو چې زما پیسې پکې راوځي دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي مال ډېر ګټي خو چاته د زوی پریشانی ده چاته د ښځې پریشانی ده چاته د مور او پلار پریشانی ده چاته د ګاونډي پریشانی ده او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه ده د آخرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه دا به څه کوم دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو دا زمونږ دا خو معمولی شی دی دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي هغه څه کوي هغه غون میل د چینو والی وي دا چینی زما شو دا به نه خرڅی په بل چا بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي دا به په بل چا نه خرڅی دا زما شو په دې باندې ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي بیا خوندي کې نه خرڅو ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي دا پیسه چا لګټي دا خدای خو د اربونو مالک دی دی خو د کروڑونو مالک دی دا خدای نه مالک پته ولګېده یو سوچ ذهن لراغې چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی د مارونو علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله خو ډېره پیسه وګټه د پیسې ګټل تاله منه نه دي د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه د 2 په ځای 3 لګوه د 3 په ځای 4 لګوه خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي مال جوار پیدا شي دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم یو موټر هم پکې جوړ کړم او الله ستا نوم به هم پکې یادوم ګناه به پکې نه کوم الله ګناه به پکې نه کوم حرام به پکې نه کوم پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم ټګي به نه کوم دوکه به نه کوم زما د قسم یې زه درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ مارکیټ ته وړی نو حرامه مو ګټله او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګی چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مال یې په 3.5 راکړه خو مال یې پاکه راکړه خلک سوچه شی غواړي ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه راکړه پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم خو ماله سوچه پی راکړه رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي نو کار ولې پاک نه کوي الله ولې نه خوشحاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچو کې چې زه نن څومره کارونه کوم څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم بس چې الله پې خوشحاله شي ته ګوره تماشه کوه په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي نو زه څه وکړمه کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي نیک سړی مونځ به یې کوه اودس به یې کوه سوچه کار به یې کوه په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی
چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به م پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغوی ته پته وي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره آخرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وی وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت وي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار سار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیکبخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وایي مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دې وځه مونږ دې وخېږه کار دې هم نشته او بچي هم نار دی او زه هم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به اوس دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه پم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سار چې راپاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړم 1 اشرفۍ پرته وه هغې یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر شو نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښه د بچي په بر بیټه کب وخورې خوراک وخوري چې کور ته یې سنګ راوړه وی ښه دی وی کب مې پې واغېست سړی بیخ دی وځه پسه به دې وړه اغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وه به دې اغېستې و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکه و په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دی قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ
او بلا په لکونو زرګونو اشرفی او درهم پیو شو او کور ته یې راوړلې. ښځې ته یې ویل ودرېد برکته. ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېرې، دولت به ډېرې، خو برکت به بالکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر وي. نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لکه روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خوله 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه او زه دله زیاتې در کوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزوری دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لکه روپۍ. یو وایي 483 ښه، بل وایي نه 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 دی کې به 683 چی ګورې. یو وایي سیمټ دومره واچوه، بل وایي نه زیات واچوه. د هغه چې څوک درته زیاتې یادي د هغه منې، ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوب د خلقو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت، قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت، و نسکی زما مالی عبادت، و محیایا او زما زندگی او جن، و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی. دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش. ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش. دا چی سمر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش. و نسکی او دا چی سمر علا لکم ذبحکم دې د پاره به نه کوم چې بچي مې غوښه وخوري، زه به چا دپاره کوم؟ الله دپاره. که زه قربانیم کوم زه یم چې الله خوشحاله شي، دا به مې مقصد وي. که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به نه چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچي به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشحاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو. عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړې او 3 وکړې او ډېرې عمرې یې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زما نه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مې نه چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅی او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو که رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دې واغېشته او کور ته وړې او نیت دې دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دې وشو. رسول الله مبارک خدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېشته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. تا به خدای چېرته خفه کړي.
حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچوله وګټه نیت دا وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات الم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو ژبې مسلمان شکل د 2 ژبو مسلمان ولې جوړېږي د یو ژبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وکړه هر سار چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړه هماغه کار کیا خو نیت خو که کنه الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزولی دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینئر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول تی جوڑیگی او اسپتال تی جوڑیگی دا نیت کوم چې دا سے جوڑ شي لکه دا ما خپل کور تی جوڑیگی دا شتمړ په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلوزم خبر وکړه یو ملک یادو ما ته اټلی ریشا اټلی کې ما ته یاره مولوی صاحب ارسه سوچه دی خو ارمان دا دی چې ایمان پکې نشته دروغ نه وای دوکه نه کوي شیخ خرسی 1 نمبر خرسی جنگ در سره نه کوي جګړې در سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاویږي چې ایمان ورسره ني زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوي یو 2 رکعته نفل به کوي څو رکعته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شي 2 رکعته نفل به وکړي او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حق دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به خو سوړه به ورته ني محفوظ به خوشحاله به ته به هم خوشحاله بچي به دې هم خوشحاله سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو
دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکی وایه لا حول ولا قوة الا بالله څنګه به وایې الا بالله دا به وایې رښتیا د سار یو ټکی رانه هېر شو سار چې دې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس به 100 کرته خیر دی که دغه وخت نه وروسته هم ویلی شي او مخکې هم ویلی شي 4مه کلمه به وایې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير کسو کې وګدا ویل شیم چې لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وګدا نشي ویلې دا مختصر وایا ما سره وایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 پیری به 2 رکعات نفل او دا 100 پیری بس اوس به خدای د شیطان نه بچ کی اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل په کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا مار ته و چې دا الله د پاره نیت دا به خدای درست کی او دکان کې سودا خرڅینو التوم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشي خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار هم ډیری خوشاله بمه دا یو فارموله دویم سدي دویم بدرو دي لا حول ولا قوه الا بالله سو نخکل معنی ده ډیر غټه معنی ده رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوه الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده لا حول او ډېرې معنی لري لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مګر ستا په توفیق د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مګر د دې نه مې ته بچ کې د بیماری نه بچ کېدل نشته مګر ته به مې بچ کې د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیماری نه د وسوسې د شیطان نه بچ کېدل نشته مګر پته دی ته به مې بچ کې ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت د کار طاقت د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مګر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی ده چې څومره تک خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د وجود تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د هر څه دا ټول به ستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلزلنا مینه چې دا مخ دې واغ 1500 کرته ته به 1500 کرته وې او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته ها نو ګیر نه نو ظالمه ښه شی درته ښیم کړه فایده ده پکې انشاءالله خدای نن درته فایده ښیم انشاءالله ها نو څه شو ووایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله كالعلي العظيم وسروايه لا خدا ها اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منځم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شوي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایې استغفر الله الذي وایې لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي مولا صاحب نه زده استغفار یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایې ربي من كل ذنب وأتوب إليه او کوي چې دام ګران دی نو
نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دا هم ویلی چې اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی اللهم اغفر لی. دا به څونه وایه؟ دا یو سل کرته وایه. 313 کوي خو ډېره ښه ده، خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه به. نو ګوره که د ورځې نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي درته. او بیا چې کوم وخت اوده کېږې نو دوه کاره به کوو. یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا بهتر درود دی. دا اللهم بارک دویم درود دی، دا لومبی درود. او که دا درته ګراني مختصر وایه اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. یا داسې ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. سل پیرې وایه به انشاءالله کله. او چې کله اوده کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سسټم، دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ، دا ښه پیکج دی ستا دپاره. د دنیا د پریشانو نه، د تکلیفونو، بیمارو، مصیبتونو نه به دې خدای ساتي، او په رزق او په مال اولاد کې به د خدای برکت هم ایږدي او ټینشن نه به خلاص شي. څو شو هلکه؟ څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې. څو؟ دا نن د سره د مدرسې سبق ورې زوتوم، نن د ته د جمعې په زور تقریر نه کوم، د مدرسې سبق درته زوتوم. سحر کې 2 رکعاته نفل، نیت دا چې الله نن څه کوم تا دپاره کوم، او څلورمه کلمه سل کرته، 500 کرته لا حول ولا قوة الا بالله، او ماښام سل کرته استغفار او سل کرته درود شریف. ها اوس چې کله اوده کېږې نو دا اوده کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا څلور صورتونه وي. قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. دا به واغشتل په لاسونو به چوف کړل، په ټول وجود به راخ کړل. هلکه دا خو یاد کې کړه، قل یا ایها الکافرون دا یاد کې، استادان نه یاد کې. قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، او قل اعوذ برب الناس. بل یو چل بل دته یو شیخ خیر خاص اندته شیخ یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله، لس کرتا الحمدلله، لس کرتا الله اکبر. مونږ خو تاسو ته درې دېرش ښایو کنه، درې دېرش وایي خو ډېره ښه خبره شوه. درې دېرش قضا نو چې درې دېرش کرته شو نو مجموعه سل شو، نو 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. 5 منځونو پسې څو شو؟ 500. او بیا چې اوده کېږي او سل کرته وایي څو شو؟ 600. نو 600 چې په لسو کې ضرب ورکې څو ته جوړېږي؟ 6,000. نو تاسو کې به داسې څوک وي چې د ورځې 6,000 ګناهونه کړي؟ نه، دا د 6,000 ګناهونو کفاره شو. 6,000 لاړ. او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی هر منځ پسې لس کرته سبحان الله، لس کرته الحمدلله، او لس کرته الله اکبر. نو څو شو؟ 13. او د اوده کېدو په وخت کې سل کرته څو شو؟ 130. نه 13 خو یو منځ پسې شو، نو 5 منځونو پر څو شو؟ 1500. نه 150. 13 په یو پسې شو نو 150. یو نیم سل په 5 منځونو پسې شو، یو نیم سل. او چې اوده کېږي سل به وې نو 2,500 شو که نه، نو په لسو کې ضرب ورکه. دا رسول الله مبارک فرمایي. نو 2,500 شو، نو د 2,500 نیکۍ به تعالی خدای درکړي. نو وایي داسې څوک به چې دروازې بیا 2,500 ګناه کړي، 2,500 خو څوک نشي کولی، د 2,500 ګناهونو صابون خدا شو. مانځه پسې به څه کوو؟ څه که لس کرته وایې هم په حدیث کې شته، که 3 کرته وایې الله اکبر 4 کرته هم په حدیث کې شته. دا به وایې که خیر انشاءالله. او چې اوده کېږي 100 کرته به وایې 100 کرته.
درې دېرش کرته سبحان الله، درې دېرش کرته الحمدلله او څلور دېرش کرته الله اکبر. دا به وایه انشاءالله. دا چې دې ووې 6,000 ګناهونو دپاره صابون شو. څو دپاره؟ 6,000 ګناهونو. نو 6,000 څوک کولی شي؟ دا د هغې دپاره صابون شو. په دې باندې به خدای هغه 6,000 ګناهونه ختم کړي. نو دا مې راته نن څلور هغه څیزونه دي، څلور. او د اوده کېدو په وخت کې 4 قل صورتونه، آیت الکرسی. آیت الکرسی څه شی دی؟ آیت الکرسی دې وی الله به ټوله شپه شیطانانو او د پیریانو او د مصیبتونو نه وساتي. او د استغفار حسن بصری رحمت الله علیه ډېر لوی عالم د دین تیر شوی دی، ډېر لوی محدث مو، ډېر نیک سړی صوفي مو. یو سړی ول راغی ډېر زیات ګناهګار دی، واره ښه وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی بچی مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی غریب یم مال مې نشته، وی استغفار وایه. بل سړی ول راغی وی زمونږ په علاقه کې باران نه کېږي، وی استغفار وایه. بل دې تپوس وکړو وی صاحب بې عزته ګرځم، څوک مې قدر عزت نه کوي، وی استغفار وایه. نو یو شاګرد ورته بل سړی هم زده لي که دا یو ټکي دې زده کړی، خو چې څوک وي په سر مې درد دی نو دا ګولی خو راغه پخوا هغه د سور کاغذ ګولی به و که نه. پخوا به مونږ د بسونو کې تلو نو د 400 کې به سړی راوخته سور کاغذ ګولی به د پر لاله خرڅوله. نو چې په بدن کې به څونه بیماری به بیا یادې کړې، وی دا یو دا سر خوږېږي او سترګې خوږېږي او په خېټه دړي او زکامي او مرۍ خرابوي او غوږونو کې درد وي، دا نو سور کاغذ ګولی به یې راویسته. نو چا شاګرد ورته وایي چې همدغه یو د سور کاغذ ګولی در سره ده او هر چا ته یې ښې بل سره زده دي که نه. او ته څه وایي؟ وایي قرآن شریف کې الله په دې اووه وعدې کړې دي. فقلت استغفروا ربکم، د پیغمبر په ژبه الله فرمایي انه کان غفارا، استغفار وایه خدای به دې وبخي، ګناه به معاف کړي. یرسل السماء علیکم مدرارا، که باران نه کېږي په شیبو باران به در باندې خدای پاک وکړي. ویمددکم باموال، مال نشته مال بم خدای درکړي، درې شو. وبنین، زامن نشته زامن بم خدای درکړي. ویجعل لکم جنات، باغونه به خدای درکړي. وانهارا، دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي. الله خوشحاله شو که نه؟ استغفار څه چې ته وایې استغفر الله، زه بخښنه غواړم خدایه. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزوری ګڼي، او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي، نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزوری وګڼه. استغفر الله الذي لا اله الا هو، دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحیو، جمدی دی خدای، همیشه جمدی دی، مرگ ولا ناراضي. القیوم، او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی دی. و اتوب الیه، زه خدای ته رجوع کوم. معنی څونه ښایسته او څونه مزېداره ده. نو زمارونو نن مې راته د طالبانو سبق وخو، ما یې پرېږده د ټول عمر ورته واقعات وایو، او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې دا خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل هم وکړي، نو پریشانی به هم ختمه شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله؟ پریشانی به هم ختمه شي، ټینشن به هم ختم شي، مال کې برکت به هم پیدا شي، جون کې برکت به هم پیدا شي، بچو کې برکت به هم پیدا شي، ګناه نه به هم خلاصې، نیکو ته به دې مینه هم زیاتی. دا سار چې ته سل کرته څلورمه کلمه وې، ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی. او یو بل علاج هم دی، وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې. ډېرو خلکو در وسوسې بیماري، ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده، دا شیطان انختی. ور یو خبره ته کوم، چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه، نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي، خو دې دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي، وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي، ایمان نه جوړ خلاص شم. ما وی نه، چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي، او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه یم شکر وباسه، الحمدلله ووایه. ته مسلمان یې نو شیطان ستا اړه پسې لګېدلی.
د کې ایمان پروت دی نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی نو اعوذ بالله به وایې ښه اعوذ بالله او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله او دا سل کرته وې نو د وسوسو نه به هم خلاص د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بار برنډه وه موږ ماشومان وواړو نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه و هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانك اللهم سبحان 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 نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه او غریب به مخکې نه ته شک و عبدالله شاه ملک د خدای پاک وبخښي هغه خوشطبع و دلته به ناست و هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې مونږ دې د مانځه نه وویستو خدای دې تباه برباد او دلته به غریب اوس مې دی چې هغه طالب و که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل لنه رښتیا او دس به یې دلته کو غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل وی دا نور اوبه پلیتې دي وی هغه پاکې دي دا وسوسه وه او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدي یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته نو هلته ولاړ دی پنجابي و نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هوں ټېړه هوں ټېړه ټېړه هوں ټېړه کوږ ولاړی وه داسې به یې وي دا ګوته به یې ګرځوله یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا په غم اخته دی لاس مې دې ونیو چک مې ورکړه مې سیدې هو الله اکبر وایه دا وسوسې شیطان پرېږدي نه سړو ته چې چاته یو شان او چاته بل شان نو علاج خو شته که نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي دا په وینه کې څه شی کم شي بنده دماغ کمزوري شي نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی ښه یاده به شي خبره نو نن مې راته دا څیزونه اخول او د مانځه نه پس خو آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی بس چې ساعت یې وخېږي یو سړی په اندرمپایه بره ناست و او ناګانه اندرمپایې نه پرېوته او چې څنګه ځمکې له لاړ سره یې ولګېد مړ شو په خوب کې چا ولیده وی الله را سره څه وکړل وی نور خبر نیم خو پره چې جمدې وم په اندرمپایه وم او چې ځمکې له لاړم ځمکې نه نیم تلې نیغ جنت ته تلې د اندرمپایې نه نیغ جنت ته تلې نو چې آیت الکرسي وي او ساده نه ودي نو نیغ به کم خوا دی جنت ته به دی نو دا څو څیزونه مې راته نن وښول تاسو ته هم ویم او چې څوک زما بیان اوري هغې ته یې ویم ټولو ته چې دا مهرباني وکړئ په دې به که خیر انشاءالله عمل کوئ په دې ډېر لږ وخت لګي او په دې عمل کوئ نو ستاسو ټولې پریشانۍ او مصیبتونو او تکلیفونه به لري او په مال اولاد هر څه کې به الله خدای برکتونه واچوي دعا وکړئ خدای موږ له د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسمه پریشانو آفتونو مصیبتونو او د رنځونو نه خدای په امن و امان کې وساتئ